Hello students, once again very good morning to all and welcome back in the session of personal selling and salesmanship. Now students, in the last session of PSS, we discussed the basic meaning, definition and characteristics of personal selling. Now our next topic is significance or importance, we can say, of personal selling. Why personal selling is important? Why it is more important than any other mode of sales, right? બીજી કોઈ રીતે પ્રોડક્ટનું સેલિંગ કરવા કરતાં પર્સનલ સેલિંગ એ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ શા માટે છે, રાઈટ? ઇઝ ધેર એની નીડ or importance of personal selling? Let's see. Point number 1, helps in sales promotion. Personal selling method is very useful promoting the sales, as salesmen can more effectively inform customers about recent trends, offers, discounts, etc. So it will increases the selling of goods. Students, as compared to other mode of selling, right? Personal selling is very useful. Why? Because it totally depend on how effectively the salesman can represent and display and explain the product features. એ કેટલું ઇફેક્ટિવલી સેલ્સમેન કસ્ટમરને એક્સપ્લેન કરે છે પ્રોડક્ટ્સનું, એમના રિસેન્ટ ટ્રેન્ડ ક્યાં છે, એમની સાથે બીજી કઈ પ્રોડક્ટ્સ અવેલેબલ છે, એમના પર કોઈ રિસેન્ટ ઓફર્સ અવેલેબલ છે, ડિસ્કાઉન્ટ્સ અવેલેબલ છે, એ બધી ઇન્ફોર્મેશન કસ્ટમરને એ ઇફેક્ટિવલી પ્રોવાઈડ કરી શકે છે. And once the customer is satisfied with all such queries, then definitely he or she will purchase the product from the salesman and it will ultimately increases the selling of goods. Right? આ સમજાય છે students? Okay. Second one, customer confidence. Student, when any individual person personally explain you everything, informed about every features of the product and gives guarantee, not written but maybe in words, like 1 year આ પ્રોડક્ટને કાંઈ નહીં થાય, right? Or solve all the queries of customers and provide proper satisfaction. At that time the customer confidence can be boosted. Here you can read, effective sales with a systematic sales talk and presentation can quickly remove all the doubts, objections, misunderstandings and queries of customers and win the confidence of them. Students, આપણે અત્યારે ઓનલાઈન શોપિંગ કરીએ છીએ, રાઈટ? તો ઓનલાઈન શોપિંગમાં ક્યારેક કોઈ પ્રોડક્ટ્સમાં એવું બની શકે કે તમને કોઈ વાર ડાઉટ હોય, ક્વેરીઝ હોય અથવા તો મિસઅન્ડરસ્ટુડ થયા હોય, રાઈટ? બટ no doubt, up to an extent, you can also solve the queries and doubts in online shopping also. But when some individual person gives all the explanation properly and with his systematic sales talk and presentation, he can definitely solve all the queries, objections of customer and will ultimately raise the confidence of customer to purchase the product. Last line, it will increases the faith of customer in company and its special offers. કંપનીની કોઈ ઓફર્સ છે, કોઈ ડિસ્કાઉન્ટ્સ છે, એમાં તમે પૂરેપૂરું એક્સપ્લેનેશન છે એ મેળવી શકો છો and it will ultimately increase the trust of customer towards the company. Next point, necessary for selling durable and high priced products. Generally, the customer have the tendency that they will not purchase any products which has the high price. એવી products કે જેની high price છે, durables છે, કે જે long term માટે use થવાની છે product, એ customer ક્યારેય પણ personally જોયા વગર generally purchase કરે નહીં. For example, refrigerator, AC, TV or any plant or machineries. At that time, generally customer visit the place, see the product, get all the questions and queries solved and then after take the decision whether to purchase the product or not. So personal selling is very important for the durable and high priced product. Here you can read, only advertisement and publicity will not help
in selling durable and technical products. Why? Because જ્યારે તમે ડ્યુરેબલ પ્રોડક્ટ્સ પરચેસ કરો છો, હાઈ પ્રાઇસ્ડ એટલે કે વધારે પ્રાઇસની પ્રોડક્ટ પરચેસ કરો છો, એટ ધેટ ટાઈમ કસ્ટમર વિલ થિંક ટ્વાઇસ. કસ્ટમર બે વાર વિચારશે કે આટલું બધું લાર્જ પેમેન્ટ છે એ કોઈ પ્રોડક્ટને સમજ્યા કે જોયા વગર કરી દેવું એ પ્રોપર કહેવાય નહીં. એટલે કસ્ટમર ક્યારેય જ્યારે હાઈ પ્રાઇસ્ડ પ્રોડક્ટ પરચેસ કરશે ત્યારે ખાલી એડવર્ટાઇઝિંગ કે પબ્લિસિટી પરથી પરચેસ કરી લેશે નહીં. હી પર્સનલી વિઝિટ ધ શોરૂમ, સી ધ પ્રોડક્ટ, ગેટ ઓલ ધ ક્વેશ્ચન સોલ્વ. બધા ક્વેશ્ચન્સ એમના જે છે એ સોલ્વ પહેલાં કરશે. કોઈ ક્વેરીઝ હશે તો એ સોલ્વ કરશે. એના પેમેન્ટની મેથડ કઈ છે એ બરાબર સમજશે. બિકોઝ લાર્જ અમાઉન્ટની પ્રોડક્ટ હોય તો કદાચ એવું બને કે ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં પણ તમે પે કરતા હોય અમાઉન્ટ. તો એ બધી ઇન્ફોર્મેશન છે એ પર્સનલ સેલિંગમાં તમે વધુ સારી રીતે જાણી શકો છો અને સેલ્સમેન વધારે ઇફેક્ટિવલી એક્સપ્લેન કરી શકે છે. Here you can read, for such products, detailed demonstration and sometimes experiments with products are required if necessary. સ્ટુડન્ટ્સ, તમે ઘણીવાર જોયું હશે કે તમે કોઈ પ્રોડક્ટ પરચેઝ કરવા માટે જાઓ છો ત્યારે એ તમને લાઈવ ડેમો છે આપે છે એ પ્રોડક્ટનો, રાઈટ? ફોર એક્ઝામ્પલ, ટીવી પરચેઝ કરવા માટે જાઓ છો તો ટીવી છે એ ઓન કરી એના બધા ફીચર્સ રિમોટ થ્રુ બધા તમને એક્સપ્લેન કરી શકે છે. એમાં કઈ કઈ ફેસિલિટીઝ છે, રાઈટ? કે ઓનલાઈન કોઈ પણ યુટ્યુબને સર્ચ આઉટ એમાં ડાયરેક્ટલી કરી શકો છો કે નહીં, યુએસબી મોડ અવેલેબલ છે કે નહીં, એ બધા ફીચર્સ છે એ તમને લાઈવ ત્યાં એક્સપ્લેન કરી શકે છે, ડેમો આપી શકે છે. સેમ વે, સપોઝ યુ આર ઓર યુ વોન્ટ ટુ પરચેઝ એની કિચન ઇક્વિપમેન્ટ્સ, તમારે કોઈ કિચનના ઇક્વિપમેન્ટ્સ પરચેસ કરવા છે, રાઈટ? લાઈક જ્યુસર, મિક્સર, ગ્રાઇન્ડર. તો એવા બધા ઇક્વિપમેન્ટ્સ છે એ પણ તમને ઘણી જગ્યાએ લાઈવ પહેલાં તો એક્સપ્લેન કરી અને પછી તમને પરચેસ તમે ઇઝીલી કરી શકો છો. સો આવા ડ્યુરેબલ અને હાઈ પ્રાઇસ્ડ પ્રોડક્ટ પરચેસ કરવા માટે પર્સનલ સેલિંગ છે વધુ ઇફેક્ટિવ છે એઝ કમ્પેર ટુ અધર મોડ ઓફ સેલિંગ. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, necessary for selling technical products. Students, what is technical products? Technical products means industrial products. Industrial products means any tools, machineries, etc. Certain technical or industrial products cannot sold only with advertising. Suppose one company wants to purchase a CNC machine. એક કંપની છે એને CNC મશીન છે પરચેસ કરવા છે, તો એ CNC મશીન પરચેસ એ ખાલી એડવર્ટાઇઝિંગ પરથી ક્યારેય કરશે નહીં. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, ધ પર્સન ઓફ ધ કંપની વિઝિટ ધેટ પ્લેસ, સી ધ મશીન્સ, હાઉ ધે આર વર્કિંગ, વોટ આર ધ ગેરંટીઝ એન્ડ વોરંટીઝ એન્ડ સર્વિસીસ અવેલેબલ, એ બધું ચેક કરશે અને પર્સનલી બધા સોલ્વ ડાઉટ કરશે અને પછી જ એ ડિસિઝન લેશે વેધર ટુ પરચેસ ધેટ મશીન્સ ઓર નોટ. સો as complete demonstration and working of machineries can be shown only during the personal selling. જ્યારે તમે પર્સનલ સેલિંગ કરો ત્યારે જ આ પોસિબલ થાય. પ્રોપર ડેમોન્સ્ટ્રેશન, explanation and working of machinery can be seen properly only in personal selling. Students, આ સમજાય છે, રાઈટ? ઓકે. સે ફોર એન એક્ઝામ્પલ, કંપની છે એ કોઈ CNC મશીન પરચેસ કરે છે, 10 મશીન્સ પરચેસ કરે છે. તો પરચેસ કર્યા પછી એકવાર ડિલિવરી થઈ ગયા પછી એ CNC મશીન ઓપરેટ કઈ રીતે કરવા ત્યાંથી પણ એક વ્યક્તિ તેને એ લાઈવ ડેમો આપવા માટે એક્સપ્લેનેશન માટે આવે છે. then it is called the after sale service or benefits of personal selling. For example, selling CNC machines, other plants and machineries, etc. Right? Next, important to achieve quick sales target. Generally, when it is more important for the company to achieve the timely and quick sales target, જ્યારે કંપની માટે વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય કે બહુ જ ઝડપથી જલ્દીથી સેલ્સ ટાર્ગેટ છે અચીવ કરવા, at that time personal selling is more effective because company cannot totally rely on publicity and advertising. કંપનીએ ખાલી એડવર્ટાઇઝિંગ અને પબ્લિસિટી ઉપર ટ્રસ્ટ મૂકી શકે નહીં. Why? Because personal selling is also that much of important as far as advertising and publicity are concerned. Here you can read, when it is more important for the company to achieve the sales target within the stipulated time
એટલે કે તમારે કોઈ ફિક્સ ટાઈમમાં તમારા સેલ્સનો ટાર્ગેટ અચીવ કરવો છે. પર્સનલ સેલિંગ ટેકનિક ઓફ સેલ્સ પ્રમોશન ઇઝ મોર ઇફેક્ટિવ એન્ડ યુઝફુલ એઝ કમ્પેર્ડ ટુ ધ અધર પ્રમોશનલ tools. Student, sales target means what? Suppose company has decided the sales target of selling 5,000 units of the product within the January month. જાન્યુઆરી મંથમાં કંપનીએ સેલ્સ ટાર્ગેટ રાખેલો છે કે પ્રોડક્ટના 5,000 યુનિટ્સ છે સેલ કરવા. તો જ્યારે કંપનીઓ કોઈ ટાર્ગેટ સેટ કરે કે એક મહિનાની અંદર 5,000 યુનિટ્સ મારે સેલ કરવાના છે, તો એટ દેટ ટાઈમ પર્સનલ સેલિંગ મોડ ઓફ સેલ્સ પ્રમોશન ઇઝ મોર ઇફેક્ટિવ. બિકોઝ એક મહિના ટાઈમ છે લિમિટેડ છે, એટલે તમે ખાલી એડવર્ટાઇઝિંગ અને પબ્લિસિટીને અધર મોડ ઉપર કમ્પ્લીટલી રિલે રાખી શકો નહીં. એટ દેટ ટાઈમ યુ નીડ ટુ સ્વિચ ઓન ટુ ધ પર્સનલ સેલિંગ એઝ વેલ. રાઈટ. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, ફોર ઇન્ટ્રોડ્યુસિંગ ન્યૂ પ્રોડક્ટ્સ ઇન ધ માર્કેટ. Personal selling is the most effective tool of increasing sales in case of launching product in the market for the first time. જ્યારે કંપની છે એ માર્કેટમાં કોઈ પ્રોડક્ટ છે ફર્સ્ટ ટાઈમ લોન્ચ કરે છે, એટ દેટ ટાઈમ ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ દેટ દે વિલ ઓલ્સો ફોલો ધ પર્સનલ સેલિંગ મોડ વિથ અધર મોડ ઓફ સેલિંગ, એઝ ઓનલી એડવર્ટાઇઝિંગ એન્ડ પબ્લિસિટી વિલ નોટ બી યુઝફુલ ટુ સો મચ ઇન ગેટિંગ ન્યૂ પ્રોડક્ટ માર્કેટ. કંપનીને કોઈ નવું માર્કેટ કવર કરવું છે, રાઈટ. સે ફોર એન એક્ઝામ્પલ, એક બાલાજી વેફર્સનું એક્ઝામ્પલ લઈએ, રાઈટ. તો બાલાજી વેફર્સ છે એ ગુજરાત અને આજુબાજુના સ્ટેટ સિવાય સપોઝ કોઈ ફાર સ્ટેટમાં, કોઈ દૂરના સ્ટેટમાં એને પોતાની પ્રોડક્ટ્સ છે એ લોન્ચ કરવી છે. સે ફોર એન એક્ઝામ્પલ, ઇન આંધ્રપ્રદેશમાં છે એ એમની આ બધી વેફર્સ છે લોન્ચ કરવી છે ફર્સ્ટ ટાઈમ. અત્યાર સુધી સપોઝ ત્યાં સેલ નથી થતી, તો ત્યાં જો એમને સેલિંગ કરવું હોય તો ત્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ અને જ્યારે માર્કેટમાં એ પ્રોડક્ટ બહાર પાડવી છે આંધ્રપ્રદેશમાં, ત્યારે એમને આખું ન્યૂ પ્રોડક્ટ માર્કેટ ઊભું કરવાનું છે. અને એના માટે પર્સનલ સેલિંગ છે મોસ્ટ રિક્વાયર્ડ છે, કે જ્યારે પર્સનલી એ પ્રોડક્ટ ત્યાં માર્કેટમાં સેલ થશે, ઓનલી એડવર્ટાઇઝિંગ એન્ડ પબ્લિસિટી વિલ નોટ વર્ક. નો ડાઉટ એડવર્ટાઇઝિંગની ઇફેક્ટ આવશે જ સેલિંગ પર, પબ્લિસિટીની ઇફેક્ટ પણ આવશે, બટ સાથે સાથે પર્સનલ સેલિંગ પણ કરવાનું રહેશે. સો ન્યૂ પ્રોડક્ટ લોન્ચ કરતી વખતે માર્કેટમાં પર્સનલ સેલિંગ છે એ મોસ્ટ ઇફેક્ટિવ મોડ છે. ફોર ધીસ પર્સનલ સેલિંગ ઇઝ મોર સિગ્નિફિકન્ટ એઝ ઇટ ઇન્ક્લુડ્સ detailed demonstration and demonstration of products and having personal touch in selling. તમને કોઈ શોપ પર કોઈ પ્રોડક્ટ પરચેસ કરવા માટે જાઓ છો, રાઈટ. તમને ખ્યાલ છે તમે એક જ કંપનીની પ્રોડક્ટ પરચેસ કરો છો એવરી ટાઈમ. સે ફોર એન એક્ઝામ્પલ, ટૂથપેસ્ટ તમે એક જ કંપનીની પરચેસ કરો છો. ફોર એક્ઝામ્પલ કોલગેટ એક જ યુઝ કરો છો તમે વર્ષોથી. હવે તમે શોપ પર જાઓ છો, શોપકીપર છે એમને ખ્યાલ છે કે તમે કોલગેટ જ પરચેસ કરવાના છો, ત્યાંથી એવરી ટાઈમ તમે પરચેસ કરો છો, રાઈટ. સ્ટીલ હી મે રેકમેન્ડ સમ અધર ટૂથપેસ્ટ. વાય? બિકોઝ એમની પાસે જો કોઈ નવી કંપનીની પ્રોડક્ટ આવી હોય, નવી કંપનીની ટૂથપેસ્ટ આવી હોય, તો એક વખત તો તમને કહેશે મેડમ આ પણ અત્યારે માર્કેટમાં નવી આવી છે ટૂથપેસ્ટ, એ ટ્રાય કરવી હોય ને તો એ પણ તમે એકવાર લઈ જઈ શકો છો. નો ડાઉટ કોલગેટ ઇઝ વેરી ગુડ અને તમે એ જ પરચેસ કરવાના છો, બટ શોપકીપર તમને એકવાર તો રેકમેન્ડ કરશે જ. તો જ્યારે સેલિંગમાં પર્સનલ ટચ આવે, કોઈ પર્સનલી તમને રેકમેન્ડ કરે, ત્યારે પણ એ પ્રોડક્ટનું સેલિંગ એ વધારી શકાય છે, રાઈટ. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, પર્સનલ અટેન્શન. એડવર્ટાઇઝિંગ એન્ડ પબ્લિસિટી આર કન્સિડર્ડ એઝ ધ માસ કમ્યુનિકેશન ટૂલ્સ. વાય? બિકોઝ થ્રુ એડવર્ટાઇઝિંગ એન્ડ પબ્લિસિટી you can target a mass, you can target a more audience, not an individual person. તમે એક એડવર્ટાઇઝ ટીવી પર આપો તો એનાથી કદાચ આખા ઇન્ડિયામાં તમે ટાર્ગેટ છે એટલે કે માસ છે એમને કવર કરી શકો છો, આખા ઇન્ડિયાનું પબ્લિક છે એમને તમે ટાર્ગેટ કરી શકો છો, રાઈટ. So sometimes it may not fulfill the individual needs. This problem can be removed in personal selling as personal attention can be given and personal problems of individual customers can be understood and removed. Maybe it may happen, right? Advertising છે, publicity છે,
કે જે પબ્લિકને ટાર્ગેટ કરી શકે છે, એકથી વધારે વ્યક્તિને એટ અ ટાઈમ તમારી પ્રોડક્ટની તમને ઇન્ફોર્મેશન આપી શકો છો. બટ જ્યારે પર્સનલ કોઈ ઇશ્યુ હોય, કસ્ટમરના કોઈ પર્સનલ ક્વેશ્ચન છે, કોઈ પર્સનલ પ્રોબ્લેમ્સ છે, એ તો સોલ્વ તમે કેમાં કરી શકો છો? ઓનલી ઇન પર્સનલ સેલિંગ. કસ્ટમરના કોઈ ડાઉટ્સ છે, એમની કોઈ ક્વેરીઝ છે, એ સોલ્વ ક્યારે થાય? જ્યારે તમે પર્સનલ સેલિંગ કરો છો, તમે પર્સનલી કોઈ પ્રોડક્ટ સેલ કરો છો ત્યારે. એડવર્ટાઇઝિંગ અને પબ્લિસિટી શું છે? ઇટ્સ અ વન ટાઈપ ઓફ ઇન્ફોર્મિંગ. તમે ખાલી પબ્લિકને ઇન્ફોર્મ કરો છો તમારા પ્રોડક્ટ્સથી, એની પ્રાઇસથી, એના ફીચર્સથી, રાઈટ? સે ફોર એન એક્ઝામ્પલ, એડવર્ટાઇઝિંગ ઓફ અ કાર. તમે ટીવીમાં જુઓ છો કારની એડવર્ટાઇઝિંગ, કોઈ પણ કંપની હોય, રાઈટ? હોન્ડાઈ, ફોર્ડ, મારુતિ સુઝુકી એટસેટ્રા, રાઈટ? કોઈ પણ કંપનીની કોઈ પણ બ્રાન્ડની કાર છે, રાઈટ? કોઈ પણ મોડેલ છે, એને તમે એડવર્ટાઇઝ જોવો છો. એનાથી શું થશે? યુ કેન ગેટ ધ આઈડિયા અબાઉટ ધ મોડલ that is launched by the company, then price may be, features, etc. But જ્યારે તમારે પરચેઝ કરવી છે, એકચ્યુઅલી એટ ધેટ ટાઈમ યુ માઇટ વિઝિટ ધ શોરૂમ. ત્યારે તમે એકવાર વિઝિટ કરશો જ. વાય? બિકોઝ યુ વોન્ટ ટુ સોલ્વ ઓલ યોર ડાઉટ્સ. તમારે તમારા બધા ડાઉટ્સ છે એ સોલ્વ કરવા છે એને રિલેટેડ, અને એમાં પણ હાઈ પ્રાઇઝડ પ્રોડક્ટ છે, રાઈટ? તો હાઈ પ્રાઇઝડ જ્યારે પ્રોડક્ટ પરચેસ કરો છો ત્યારે તો ખાસ આ ધ્યાન રાખો છો, રાઈટ? ઇટ ઇઝ કમ્પેરેટિવલી મોર ઇફેક્ટિવ એન્ડ રિઝલ્ટ ઓરિએન્ટેડ ટૂલ. મે બી એવું બને કે તમે ઓનલાઈન કદાચ કોઈ પ્રોડક્ટ્સ જોવો છો તો એ પરચેસ કરો અને ન પણ કરો, બટ જ્યારે શોપ પર જાઓ છો અને જો સેલ્સમેન છે એ ઇફેક્ટિવ હોય, સેલ્સમેનનું પ્રેઝન્ટેશન બરાબર હોય, તો કદાચ તમે પ્રોડક્ટ પરચેસ કરવા માટે 2 જ આવશો, બટ લઈને 5 આવો છો. વાય? બિકોઝ એમનું પ્રેઝન્ટેશન, એમનું એક્સપ્લેનેશન એટલું બરાબર છે, એટલું વ્યવસ્થિત છે દેટ યુ આર એન્કરેજ્ડ ટુ પરચેઝ મોર. તમે વધુ પરચેસ કરીને આવો છો. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ? લેવા તમે 2 જ પ્રોડક્ટ્સ ગયા હતા, પણ લઈને 5 આવો છો, રાઈટ? સો ઇટ વિલ અલ્ટિમેટલી ઇન્ક્રીઝ ધ સેલ ઓફ ધી પ્રોડક્ટ. નેક્સ્ટ, detailed demonstration. It is easier for the salesman to give the detailed demonstration of products as experiment with the products can be done if required. તમારે ડિટેલ ડેમોન્સ્ટ્રેશન કરવું છે જ્યારે કંપનીને, ત્યારે એ ડિટેલ ડેમોન્સ્ટ્રેશન એ પર્સનલ સેલિંગમાં જ પોસિબલ છે. જ્યારે બીજામાં એડવર્ટાઇઝિંગને કરો છો તો એમાં તમે ડિટેલ્ડમાં તમે કોઈ પ્રોડક્ટને એક્સપ્લેન કરી શકતા નથી. વાય? બિકોઝ એડવર્ટાઇઝિંગની એક લિમિટ છે, રાઈટ? અમુક સેકન્ડ્સ કે મિનિટ માટે જ તમે જોઈ શકો, તો એની પણ કંપની માટે એક લિમિટ છે કે એમાં એ લિમિટેડ ઇન્ફોર્મેશન જ આપી શકે. બટ વેન પર્સનલ સેલિંગ ઇઝ ધેર, you can give a detailed demonstration of product as well as if experiments are required. For example, winter આવે છે, right? You want to purchase a room heater. તમારે રૂમ હીટર છે એ પરચેસ કરવું છે, રાઈટ? તો રૂમ હીટર છે એ પરચેસ કરવું છે તો ઓનલાઈન પરચેસ કરો છો તો એની એક લિમિટેશન છે કે ત્યાં તમે લાઈવ છે એની એક્સપેરિમેન્ટ છે એ ડેમો છે જોઈ શકતા નથી. બટ જો તમે પર્સનલી કોઈ શોપ પર વિઝિટ કરો છો રૂમ હીટર પરચેસ કરવા માટે, તો મે બી પોસિબલ કે ત્યાં જે સેલ્સમેન છે એ તમે પ્લગ ઇન કરી, સ્ટાર્ટ કરી અને પ્રોપર હીટ આપે છે કે નહીં એ તમે ત્યારે ને ત્યારે ચેક કરી શકો છો. સો ધીઝ આર ધ બેનિફિટ્સ of personal selling, or why, or this is the reason that personal selling is more important. Why? Because detailed demonstration and experiment can be possible only in personal selling, right? Next, quick feedback. Importance of personal selling is much more due to the quick feedback. One of the most prominent feature, or we can say why personal selling is more important, because quick feedback, તમે ત્યારે ને ત્યારે કસ્ટમરનો ફીડબેક, રિસ્પોન્સ એ લઈ શકો છો. તમને પ્રોડક્ટ ગમે છે તો હજુ વધુ સારી પ્રોડક્ટ તમને ડિસ્પ્લે કરશે. તમને પ્રોડક્ટ નથી ગમતી તો કેમ નથી ગમતી, તમને ડાઉટ્સ છે તો કયા ડાઉટ્સ છે, તમારો ઇમિડિયેટ રિસ્પોન્સ છે એ સેલ્સમેન લઈ શકે છે. As after giving complete demonstration of products, salesman can immediately get the response of potential customers and also judge the buyer's attention. કસ્ટમર છે એ તરત જ
ફીડબેક આપી શકે છે અને સેલ્સમેન એમનો ફીડબેક જાણી અકોર્ડિંગલી જો કોઈ પ્રોડક્ટમાં ડિસ્પ્લેમાં કોઈ ચેન્જ કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ હોય તો એ તરત જ ચેન્જ કરી શકે. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે કોઈ ક્લોથ સ્ટોર પર જાઓ છો, તમારે રેડીમેડ ગાર્મેન્ટ્સ પરચેસ કરવા છે, રાઈટ, તમારે ડ્રેસીસ પરચેસ કરવા છે, શર્ટ પરચેસ કરવા છે, તમે શોપ પર જાઓ છો, ત્યાં તમારે જે ટ્રેન્ડના જોઈએ છે ક્લોથ્સ, તમારે જે ફેશનના ક્લોથ્સ જોઈએ છે, પહેલાં તો એ તમને પૂરેપૂરું ડિસ્પ્લે કરશે. પછી તમે ડિમાન્ડ કરો છો કે મારે આ નહીં, અત્યારે લેટેસ્ટ ટ્રેન્ડમાં આ છે, તમારે એ ટાઈપના ક્લોથ્સ જોઈએ છે, તો તરત જ તમારી રિક્વાયરમેન્ટ, તમારો ફીડબેક જાણી અકોર્ડિંગલી એ ટાઈપના ક્લોથ્સ પછી તમને બતાવે. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? સો ક્વિક ફીડબેક, ક્વિક રિસ્પોન્સ કેન બી ટેકન ઇન કેસ ઓફ personal selling, and that is why personal selling is much more important. આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ? ઇઝ ઇટ ક્લિયર? રાઈટ? Now student, our next topic is advantages of personal selling. પર્સનલ સેલિંગ કરો છો તો એનાથી બેનિફિટ્સ કયા કયા છે? કસ્ટમર એઝ વેલ એઝ કંપની બંનેને બેનિફિટ્સ છે પર્સનલ સેલિંગ કરો છો તો. નંબર 1, enhances customers' confidence. By effective sales talk and demonstration by salesmen, customers' confidence can be raised in products as well as in the company. So trust of customers can be generated in seller. જ્યારે તમે પર્સનલ સેલિંગ કરો છો ત્યારે અલ્ટિમેટલી કસ્ટમર છે એમનો કોન્ફિડન્સ પણ વધી જાય પ્રોડક્ટ પરચેઝ કરવા માટે, એન્ડ ઇટ વિલ ક્રિએટ અ ટ્રસ્ટ ઓન ધ કંપની. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ બધા પોઈન્ટ્સ આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક આગળ ફીચર્સમાં કે પછી ઇમ્પોર્ટન્સમાં જોયેલા છે, રાઈટ? એન્ડ ધીઝ કેન બી ટ્રીટેડ એઝ ધ બેનિફિટ્સ ઓર એડવાન્ટેજીસ ઓફ પર્સનલ સેલિંગ. સ્ટુડન્ટ્સ, એક્ઝામમાં તમને ક્વેશ્ચન પૂછે કે એડવાન્ટેજીસ ઓફ પર્સનલ સેલિંગ, બેનિફિટ્સ ઓફ પર્સનલ સેલિંગ, merits of personal selling, then all are same. Next point, modification of product is possible. In certain products, modification of product can be possible according to the choice and preferences of customers in personal selling, so it will give the satisfaction to the customers also. Modification of product, how? એ કઈ રીતે બની શકે? Let's take an example. તમારે કોઈ પ્રોડક્ટમાં ચેન્જીસ કરાવવા છે કસ્ટમરને, તો એ ચેન્જીસ પણ ઘણીવાર પોસિબલ બની શકે છે પર્સનલ સેલિંગમાં, રાઈટ? સપોઝ ફોર એક્ઝામ્પલ, one customer wants to buy the ready-made clothes, and for that purpose he or she may visit the shop or the showroom of ready-made clothes. After visiting and selecting the clothes for herself or himself, he may want some alteration in that clothes regarding the size or etc. સપોઝ છે એક રેડીમેડ ક્લોથ્સ છે, તમે પરચેઝ કરો છો શોરૂમમાંથી, પછી એમને તમારી સાઇઝ પ્રમાણે તમારે એમને અલ્ટરેશન કરાવવું છે, દેન ઇટ કેન બી પોસિબલ ઓનલી ઇન કેસ ઓફ પર્સનલ સેલિંગ. પર્સનલ સેલિંગમાં એ પોસિબલ છે. જ્યારે તમે બીજા કોઈ વેથી જ્યારે પરચેઝ કરો છો ત્યારે એ પોસિબલ છે નહીં. Is that clear, students? Right? And ultimately, once you will get the proper modification of your clothes or products, then it will give you more satisfaction as well. Next point, number 3, is powerful and effective tool for convincing the customers. Students, તમે કોઈ ટેલિફોનિક ટોક હોય, રિટર્ન મેસેજીસ હોય કે મેલ્સ હોય, એના થ્રુ મે બી પોસિબલ કે કસ્ટમર્સને એટલા કન્વિન્સ ન કરી શકો જેટલા તમે ફેસ ટુ ફેસ કન્વર્સેશન થ્રુ કન્વિન્સ કરી શકો છો. રીડ ઓવર હિયર. It is one of the most powerful and effective tool for convincing the customers with the help of knowing their intention of purchasing the products, taste, choices and preferences. Why? Because by meeting personally to the customer, right, you can exactly know that why the customer wants to purchase the product, what is the intention or motive behind purchasing the products, what is his or her taste, એમની ચોઈસ કેવી છે, એમના લાઇક્સ ક્યાં છે, ડિસલાઇક્સ ક્યાં છે, એમના પ્રેફરન્સીસ ક્યાં છે, એ પ્રોડક્ટ છે ક્યાં પર્પઝથી પરચેસ કરવા માગે છે, એ તમે ઇન ડિટેલ વ્યવસ્થિત રીતે જાણી અને કસ્ટમરને પ્રોપરલી કન્વિન્સ કરી શકો છો પ્રોડક્ટ પરચેસ કરવા
માટે. That yes, the purpose that you want to achieve by purchasing the product is exactly matching over here. Is that clear, students? This all can be possible only in case of personal selling. Next point, number 4, is deliver better understanding to prospective customers. It gives better and in detail information and understanding of products to the potential customers and also gives the interactive opportunities to liaise with the sales personnel. That means in case of personal selling, then it is much better that you can demonstrate the product as well, and in detail information can be provided to the customer regarding the products. જ્યારે કોઈ સેલ્સમેન છે એ પર્સનલ સેલિંગ કરે છે, રાઈટ, ત્યારે કસ્ટમરને વધુ સારી રીતે ઇન ડિટેલ ઇન્ફોર્મેશન અને ડેમોન્સ્ટ્રેશન છે એ આપી શકે છે. એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ અર્લિયર, આપણે આગળ પણ વાત થઈ ગઈ છે, એસ્પેશિયલી ઇન કેસ ઓફ ડ્યુરેબલ પ્રોડક્ટ્સ. જ્યારે તમે કોઈ ડ્યુરેબલ પ્રોડક્ટ્સ છે, હાઈ પ્રાઇઝડ પ્રોડક્ટ છે એ પરચેસ કરવા માટે જાઓ છો, at that time it is much better to give a detailed information and demonstration, right? Suppose you want to purchase the air conditioner or room heater, તો ત્યારે તમને ડિટેલ્ડમાં ઇન્ફોર્મેશન જોશે, પ્રાઇઝીસ હાઈ છે, એટલા માટે કોઈ પણ સેલ્સમેન છે એ કસ્ટમરને વધુ સારી રીતે બેટર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે એ પ્રોવાઈડ કરી શકે છે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, હેલ્પ્સ સેલર to understand customers' needs and preferences. Generally, personal selling mode gives the salesman an opportunity to understand the exact need, motives, and preferences of purchasing any products. It cannot be possible in other promotional tools like advertising and publicity due to its one-sided communication. Students, we have discussed about it, that એડવર્ટાઇઝિંગ છે, પબ્લિસિટી છે, એ વન સાઇડેડ કમ્યુનિકેશન છે, ટુ વે કમ્યુનિકેશન નથી. વાય? બિકોઝ ઇન દેટ કેસ ઓનલી સેલર કમ્યુનિકેટ વિથ ધ કસ્ટમર. કસ્ટમર કેન નોટ સોલ્વ ધેર ડાઉટ્સ ઓર કમ્યુનિકેટ વિથ ધ સેલર ડાયરેક્ટલી, રાઈટ? એડવર્ટાઇઝિંગ છે, સપોઝ યુ આર વોચિંગ ધ એડવર્ટાઇઝિંગ ઓન અ ટેલિવિઝન, તમે ટીવીમાં એડવર્ટાઇઝ જોવો છો, તો એ વન સાઇડેડ કમ્યુનિકેશન છે. સેલર છે જે પ્રોડક્ટના, એ તમને કમ્યુનિકેટ કરે છે, બટ બિંગ અ કસ્ટમર તમે ડાયરેક્ટલી ક્યારે એડવર્ટાઇઝિંગ થ્રુ કમ્યુનિકેટ કરી શકતા નથી. સેમ ઇઝ પોસિબલ ઓર સેમ ઇઝ હેપનિંગ ઇન ધ કેસ ઓફ પબ્લિસિટી, રાઈટ? તો ટુ વે કમ્યુનિકેશન છે એ પર્સનલ સેલિંગમાં જ પોસિબલ છે, કે જ્યાં સેલ્સમેન કસ્ટમરને બધી ડિટેલ્સ છે એ ઇન ડિટેલ આપી શકે છે. એન્ડ સેકન્ડ, કસ્ટમરના કોઈ ડાઉટ્સ છે, એમની કોઈ સ્પેસિફિક નીડ્સ છે, પ્રેફરન્સીસ છે, એ પણ એ પ્રોપરલી ત્યાં જણાવી અને અકોર્ડિંગલી પ્રોડક્ટ્સ છે એ પરચેસ કરી શકે છે. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? સમજાય છે, રાઈટ? તમારે કઈ સાઇઝમાં, કયા કલર્સમાં, કઈ ક્વોલિટીમાં અને ક્યારે એ પ્રોડક્ટની ડિલિવરી જોઈએ છે, એ બધી ઇન ડિટેલ નીડ્સ અને પ્રેફરન્સીસ તમે પર્સનલ સેલિંગમાં સેલ્સમેનને જણાવી શકો છો, અને સેલ્સમેન કેન અકોર્ડિંગલી મોડિફાય એન્ડ સેન્ડ યુ ધ પ્રોડક્ટ્સ. ઇઝ ધેટ ક્લિયર? Next point is promotes the long-term relationship. A good company, salesman, and qualitative products are useful in building the long-term relationship between the customers and the business. Quite obvious, students. To survive in the market, company માટે ત્રણ વસ્તુ ખૂબ જરૂરી છે. To survive in the market and to build a good relationship with the customers, there are 3 points which are very important for any company. Number 1, a company should be a good one. Company છે કેવી હોવી જોઈએ? સારી. Second, a good salesman. તેના salesman છે, sales personnel છે, એ બધા કેવા હોવા જોઈએ? A good. That means a proper dressed up, communicative power should be good. And qualitative products, very very important. તમારી કંપની અને સેલ્સમેન ગમે તેટલા સારા હોય, બટ ઇફ યુ આર નોટ પ્રોવાઇડિંગ ધ ક્વોલિટેટિવ પ્રોડક્ટ્સ, then ultimately it will lead to the dissatisfaction of the customers. So whatever products that you are providing to your customer must be of a qualitative, ગુણવત્તાવાળી પ્રોડક્ટ હોવી જોઈએ, right? Okay, then these 3 points
will help you much in building the long-term relationship with the customers. આ 3 વસ્તુ એમાં ખાસ હોવી જોઈએ. A good company, good salesman and a good qualitative products will lead to the long-term relationship with the customers. Next point, time lag can be reduced. Time lag of introducing the product and actual selling of those products can be reduced in case of personal selling, as immediate feedback of customers can be received. Suppose students, one company is introducing the new product in the market. એક કંપની છે પોતાની એક નવી પ્રોડક્ટ છે માર્કેટમાં લોન્ચ કરે છે. દેન એ કેટલો સમય સુધી વેઇટ કરશે કે એનું સેલિંગ થાય છે કે નહીં. સપોઝ ફોર ધ introducing the product in the market, it may give the advertising through the different mode of advertising, right? અલગ અલગ મોડ્સથી એડવર્ટાઇઝિંગ આપે છે. ન્યૂઝપેપર હોય, ટેલિવિઝન હોય, રેડિયો હોય, ઓનલાઈન મોડ હોય, એટસેટ્રા, right? But after giving the advertising and after doing certain publicity of the products, the company need to wait for the actual selling of the product. કંપનીને એનો રિસ્પોન્સ આવવા માટે શું લાગશે? વાર. કારણ કે એડવર્ટાઇઝિંગ એક વખત માર્કેટમાં આવ્યા પછી, એડવર્ટાઇઝિંગ અને પબ્લિસિટી કર્યા પછી એમનો એકચ્યુઅલ ફીડબેક, એકચ્યુઅલ રિસ્પોન્સ છે એ કંપનીને મળતા વાર લાગશે, કે જેથી કરીને કંપનીનું સેલિંગ છે એ શું થશે? ઇન્ક્રીઝ. બટ ઇન કેસ ઓફ પર્સનલ સેલિંગ ધીસ ટાઈમ લેગ કેન બી રિડ્યુસ્ડ. એવું બની શકે કે અત્યારે તમે એડવર્ટાઇઝિંગ આપો છો, એમની એક્ઝેક્ટ ઇફેક્ટ તમને કદાચ 1 મહિના કે 2 મહિના પછી દેખાય છે તમારા સેલિંગમાં, કે તમારા સેલિંગમાં 1 કે 2 મહિના પછી એ એડવર્ટાઇઝિંગની ઇફેક્ટ દેખાય છે. કસ્ટમર્સને છે એ લોકો એડવર્ટાઇઝિંગ થ્રુ અવેર થઈ અને મહિના પછી તમારી પ્રોડક્ટ્સ છે સપોઝ પરચેસ કરવાનું ધીમે ધીમે વધારે છે, રાઈટ? તો આ ટાઈમ લેગ છે 1 મંથ ઓર 2 મંથ એ તમે રિડ્યુસ કરી શકો છો ઇન કેસ ઓફ પર્સનલ સેલિંગ. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? વાય? બિકોઝ એટ અ ટાઈમ યુ આર સેન્ડિંગ યોર ઓર salesman to sell the products. So salesman explain the products, convinces the customer and selling the products to the customer. So actual selling of products can be possible effectively in case of personal selling. અને આ જે ટાઈમ લેગ છે, રાઈટ, કે પ્રોડક્ટ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવાનો અને એકચ્યુઅલ સેલિંગનો એ બંને વચ્ચેનો જે ટાઈમ લેગ છે એ તમે અહીંયા રિડ્યુસ કરી શકો છો. એડવર્ટાઇઝિંગમાં તમારે રિસ્પોન્સની, તમારા ફીડબેકની રાહ જોવાની રહેતી, જ્યારે પર્સનલ સેલિંગમાં એટલો બધો ટાઈમ તમારે જોશે નહીં. વન્સ યુ વિલ ઇન્ટ્રોડ્યુસ ધ પ્રોડક્ટ, ઇમિડિયેટલી યુ કેન ગોઈંગ ફોર સેલિંગ ધ પ્રોડક્ટ્સ એન્ડ you can reduce the time lag between the introducing the product and actual selling of those products. Next point, having a human touch. In other mode of sales promotion like advertising, publicity, etc., human touch may not be there, right? તમે ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયાઝ થ્રુ એડવર્ટાઇઝિંગ આપો છો, બટ ડાયરેક્ટ હ્યુમન ટચની જે રિક્વાયરમેન્ટ છે એ ત્યાં પોસિબલ નથી. ઇટ ઇઝ પોસિબલ ઓનલી ઇન કેસ ઓફ પર્સનલ સેલિંગ. રીડ ઓવર હિયર. એઝ કમ્પેર્ડ ટુ ઓલ અધર મીન્સ ઓફ પ્રમોટિંગ સેલ્સ, personal selling gives more human touch to business transactions. It gives exact sales data to seller as well as can raise more trust and confidence of customers in purchasing the product. Students, एक simple example લઈએ. You are going to the shop to purchase certain products. તમે એક પ્રોડક્ટ પરચેસ કરવા માટે શોપ પર જાઓ છો, right? You are confused that whether to purchase the product or not. તમે ત્યાં જાઓ છો, અલગ અલગ પ્રોડક્ટ્સ છે એ તમને દેખાડે છે અને તમે કન્ફ્યુઝ છો કે તમારે પ્રોડક્ટ પરચેસ કરવી કે નહીં, right? Then after knowing the intention of purchasing the product, the seller may give you the exact explanation. તમારા પર્પઝને જાણીને એ તમને વ્યવસ્થિત રીતે વધુ ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરી શકે છે. મેની અ ટાઈમ્સ યુ માઇટ હેવ હર્ડ, તમે ઘણી વખત સાંભળેલું હશે સેલર પાસેથી અથવા તો શોપકીપર પાસેથી અથવા તો સેલ્સમેન પાસેથી કે મેડમ અત્યારે માર્કેટમાં આ પ્રોડક્ટ છે ને એનો ટ્રેન્ડ વધુ છે, કદાચ અમારા 100માંથી 80 કસ્ટમર્સ છે એ આ જ પ્રોડક્ટ પરચેસ કરીને જાય છે. તો આ ટાઈપના જે ડિસ્કશન્સ છે, કમ્યુનિકેશન છે એ પોસિબલ છે ઓનલી ઇન કેસ ઓફ પર્સનલ સેલિંગ. કે
કદાચ ક્યાંક ને ક્યાંક એ તમારો ટ્રસ્ટ ક્રિએટ કરવાની અને તમને કોન્ફિડન્સ ક્રિએટ કરવાની ટ્રાય કરે છે કે અમારા 100માંથી 80 કસ્ટમર્સ છે એ અત્યારે આ પ્રોડક્ટ યુઝ કરે છે. સો ઇફ યુ વિલ બાય ધીસ પ્રોડક્ટ યુ વિલ ડેફિનેટલી ગેટ ધ મોર સેટિસ્ફેક્શન, રાઈટ? તો આ ટાઈપનો કોન્ફિડન્સ છે, ટ્રસ્ટ છે, હ્યુમન ટચ છે, એ પોસિબલ છે ઓનલી ઇન કેસ ઓફ પર્સનલ સેલિંગ. જ્યારે એડવર્ટાઇઝિંગમાં તમે પર્સનલી તમારા કસ્ટમરને કન્વિન્સ કરી શકતા નથી. વાય? બિકોઝ યુ આર અપ્રોચિંગ ધ માસ ઇન કેસ ઓફ એડવર્ટાઇઝિંગ. તમે માસને અપ્રોચ કરો છો એટલે કોઈ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પર્સનની એક્ઝેક્ટ નીડને તમે જાણી શકતા નથી. બટ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પર્સનની નીડને તમે વ્યવસ્થિત રીતે જાણી અને એમનો ટ્રસ્ટ ક્રિએટ કરી શકો છો ઓનલી ઇન કેસ ઓફ પર્સનલ સેલિંગ. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, ઓફર્સ ટ્રિપલ રિવોર્ડ્સ. ટ્રિપલ રિવોર્ડ્સ મીન્સ 3 ટાઈપ ઓફ રિવોર્ડ્સ ઓફર કરી શકો છો પર્સનલ સેલિંગમાં. કઈ રીતે? રીડ ઓવર હિયર. પર્સનલ સેલિંગ એન્ડ સેલ્સમેનશિપ ઓફર ટ્રિપલ રિવોર્ડ્સ ઓર બેનિફિશિયલ ટુ ઓલ 3 પાર્ટીઝ. પર્સનલ સેલિંગથી 3 બેનિફિટ્સ છે. કોને કોને? તો કે ઇટ વિલ ગીવ મોર બેનિફિટ્સ એન્ડ મચ મોર એડવાન્ટેજીસ ટુ 3 પાર્ટીઝ. નંબર 1, કસ્ટમર ઇઝ મોર કોન્ફિડન્ટ એન્ડ સેટિસ્ફાઈડ વિથ ધ પ્રોડક્ટ ઓર સર્વિસ. એક કસ્ટમરને એમ કહીએ ને કે મેન્ટલ સેટિસ્ફેક્શન મળે વેન હી હેઝ પર્સનલી વેન્ટ ફોર પરચેઝિંગ ધ પ્રોડક્ટ. એ પર્સનલી પરચેઝ કરવા માટે જાય છે, મે બી ટ્રાયલ કરે છે, પ્રોડક્ટ ત્યાં જોવે છે અને પછી કન્વિન્સ થઈ અને પ્રોડક્ટ પરચેઝ કરે છે. સો ઇટ વિલ ગીવ મોર કોન્ફિડન્સ એન્ડ સેટિસ્ફેક્શન ટુ ધ કસ્ટમર. સેકન્ડ, salesman can achieve his sales target assigned. Salesman can easily achieve his sales target within a time limit given, right? સપોઝ કંપની છે એમના સેલ્સમેનને ટાર્ગેટ આપે છે કે તમારે વિધિન અ મંથ 1000 યુનિટ્સ છે પ્રોડક્ટના એ સેલ કરવાના છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, વન મોબાઈલ ડીલર ઇઝ ધેર. એક શોપ છે સપોઝ રાજકોટમાં અને એ મોબાઈલ ડીલર છે. એમને એક કંપની, કોઈ પણ કંપની તમે મોબાઈલ કંપની લઈ લો, એ એમને ટાર્ગેટ આપે છે કે તમારે મંથલી અમારી કંપનીના 100 મોબાઈલ્સ છે સેલ કરવાના છે. તો એમનો સેલ્સ ટાર્ગેટ કેટલો છે એ કંપની માટે? તો કે 100 મોબાઈલ્સનો, રાઈટ? તો જ્યારે તમે પર્સનલ સેલિંગ કરો છો ત્યારે કોઈ પણ સેલ્સમેન છે એ ઇઝીલી એમનું સેલ્સ ટાર્ગેટ છે અચીવ કરી શકે છે. વાય? તો કે હી ઇઝીલી નો ધ નીડ એન્ડ પ્રેફરન્સીસ ઓફ એવરી કસ્ટમર, કે એમને કઈ બ્રાન્ડનો ફોન જોઈએ છે, કયા કયા ફીચર્સ જોઈએ છે ફોનમાં, એમને કઈ ફેસિલિટીઝ છે, એમનો યુસેજ છે વધુ છે, એ બધું જાણી વ્યવસ્થિત અને પર્સનલી છે એમને કન્વિન્સ કરી અને સેલિંગ છે વધારી શકે છે. સો હી કેન ઇઝીલી અચીવ હિઝ સેલ્સ ટાર્ગેટ ઇન કેસ ઓફ પર્સનલ સેલિંગ. એન્ડ નંબર 3, company can also increase its market share and goodwill. Through personal selling, it is quite easier for any company to increase its market share. Market share means તમારા જેવી જ પ્રોડક્ટ્સ સપોઝ બાકીની 30 કંપનીઝ છે પ્રોડ્યુસ કરે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇન્ડિયામાં સોપ બનાવતી કંપનીઝ કેટલી છે સ્ટુડન્ટ્સ? જસ્ટ થિંક અબાઉટ દેટ. સોપ છે, શેમ્પૂ છે, બનાવતી કંપનીઝ ઘણી બધી છે. સપોઝ 50 કંપનીઝ આર ધેર. આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ કે 50 કંપની છે ઇન્ડિયામાં કે જે સોપ બનાવે છે, શેમ્પૂઝ બનાવે છે. તો એમાં તમારો માર્કેટ શેર કેટલો છે? જે ટોટલ સેલિંગ થાય છે શેમ્પૂનું આખા ઇન્ડિયામાં, એમાંથી તમારી જે કંપની છે એમના શેમ્પૂનું સેલિંગ કેટલું થાય છે? સપોઝ ટોટલ છે મંથમાં આખા ઇન્ડિયામાં 100 કરોડના શેમ્પૂનું સેલિંગ થાય છે, એમાંથી તમારી કંપનીના શેમ્પૂનું સેલિંગ કેટલું છે? 5 કરોડ. તો તમારો માર્કેટ શેર કેટલો છે? તો કે 5 કરોડ જેટલો. તો આ જે માર્કેટ શેર છે એ તમે 5માંથી 10, 10માંથી 15 એ ધીમે ધીમે વધારી શકો છો ઇઝીલી વિથ ધ હેલ્પ ઓફ પર્સનલ સેલિંગ. એન્ડ કંપની કેન ઓલ્સો રેઝ ઇટ્સ ગુડવિલ. કંપની છે લાંબા સમયે જો એમની પ્રોડક્ટ્સ છે સારી છે, સેલ્સમેન છે પ્રોપરલી વર્કઆઉટ કરે છે, રાઈટ, then it can definitely build a good image in the market, right? એક ગુડવિલ છે ક્રિએટ કરી શકે છે. So personal selling gives benefits to 3 parties. Number 1, customer is more confident and satisfied. Second, salesman can achieve his sales target very easily. And third, company can increase its market share and goodwill, right? So these all are the advantages of personal selling. Students, આ ટોપિક છે એ તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં
ઇન ડિટેલ આપેલ નથી. સો નાવ ધ બુક દેટ યુ હેવ પ્રિપેર્ડ ફોર ધ PSS, તમે જે PSS માટે બુક પ્રિપેર કરી છે એમાં જે પણ ટોપિક ઇન ડિટેલ ટેક્સ્ટ બુકમાં અવેલેબલ નથી એ તમારે તમારી બુકમાં આ વિડીયો સેશનમાંથી જોઈને લખવાના છે. આ બધા પોઈન્ટ્સ છે અહીંયા ઇન ડિટેલ તમને એક્સપ્લેન કરેલા છે. સો નાવ ઇટ્સ યોર વર્ક ટુ રાઇટ ડાઉન all these points in detail in your book that you have prepared, right? તમે જે બુક બનાવી છે એમાં ઇન ડિટેલ આ બધા પોઈન્ટ્સ છે નોટ ડાઉન કરી લેજો. સો whenever in the exam it will be asked, it becomes quite easier to write down these points in detail, right? So these all are the advantages of personal selling. Our next topic is limitations of personal selling. Limitations means તમે એમને ગુજરાતીમાં કહેતા મર્યાદા, રાઈટ? પર્સનલ સેલિંગની ક્યાંક ને ક્યાંક લિમિટેશન્સ છે, મર્યાદાઓ છે. ઓર વી કેન સે ડિસએડવાન્ટેજીસ, ગેરફાયદા, ઓર વી કેન સે ડીમેરિટ્સ, રાઈટ? ગેરલાભો. તો તમને જ્યારે એક્ઝામમાં પૂછે છે કે એક્સપ્લેન ધ લિમિટેશન્સ ઓફ પર્સનલ સેલિંગ, ડિસએડવાન્ટેજીસ ઓફ પર્સનલ સેલિંગ ઓર ડીમેરિટ્સ ઓફ પર્સનલ સેલિંગ, ઓલ આર સેમ. બધા શું થશે? સેમ. આન્સર આ એક જ આવશે. અગેન ધીસ ટોપિક ઇઝ નોટ અવેલેબલ ઇન યોર ટેક્સ્ટ બુક ઇન ડિટેલ. તમને ઇન ડિટેલ આ ટોપિક આપેલ નથી. સો ઇટ્સ યોર વર્ક ટુ રાઇટ ડાઉન ધીસ ટોપિક ઇન યોર બુક દેટ યુ હેવ પ્રિપેર્ડ in detail, right? The first limitation of personal selling is depends upon salesman's presentation. Quite obvious. Students, if your salesperson is not properly dressed up and presentative, તમારો સેલ્સમેન જ જો એ પ્રોપરલી વર્ક નથી કરતા, એમનું પ્રેઝન્ટેશન બરાબર નથી, એમનું ડેમોન્સ્ટ્રેશન, એમની રજૂઆત છે એ બરાબર નથી, then personal selling might have the negative effects as well. પર્સનલ સેલિંગની નેગેટિવ ઇફેક્ટ્સ પણ આવે, right? One of the major drawbacks of personal selling is that the success of selling only depends upon the salesman's effective presentation and sales talk. Personal selling નો પૂરેપૂરો આધાર અથવા તો the dependency of personal selling only upon the salesman effective presentation and sales talk. એ સેલ્સમેનના જ પ્રેઝન્ટેશન અને એમની વાત કરવાની જે રીત છે, એમની સેલ્સ સ્ટોક છે, એમના ઉપર ડિપેન્ડ છે. Why? Because personal selling is possible only with the help of salesman. Personal selling કરવાનું કોને છે? સેલ્સમેનને. So salesman should be a good one. Generally personal selling is done by salesman. So if salesman is not experienced, not good at language, over aggressive or downright annoying, then it may have affect the sales. That means if your salesman is not good one, if he is not very much effective with his or her language, એમને લેંગ્વેજીસનો આઈડિયા નથી પ્રોપરલી, ઓવર અગ્રેસિવ છે, કોઈ કસ્ટમર કદાચ 2થી ને વધારે ક્વેશ્ચન્સ પૂછે તો તરત જ અગ્રેસિવ થઈ જાય છે કે મેડમ તમારે પરચેસ કરવી હોય તો પ્રોડક્ટ કરો. યુ માઇટ હેવ એક્સપિરિયન્સ્ડ મેની અ ટાઈમ્સ, તમે ઘણી બધી શોપમાં એવું એક્સપિરિયન્સ કરેલ હશે કે તમે શોપકીપરને વધારે પડતા ક્વેશ્ચન્સ પૂછો, ડિટેલ્સ છે માગો તો એ ઓવર અગ્રેસિવ થઈ જાય. એવું એ તમને કહી દેતા હોય છે કે મેડમ પરચેસ કરવી હોય તો કરો પ્રોડક્ટ્સ, અધરવાઇઝ ઘણા બધા કસ્ટમર્સ આવે છે અમારે ત્યાં. તો એવી રીતે ઓવર અગ્રેસિવ થઈ જાય, ડાઉનરાઇટ અનોઈંગ, ક્યાંક ને ક્યાંક એમની વાત કરવાની સ્ટાઇલ છે, તમને આન્સર આપવાની સ્ટાઇલ છે એ પ્રોપર નથી, એનોઈંગ છે, તમને ગુસ્સો અપાવડાવે એવી છે. then it may happens that it will lead to the negative sales. તમારું સેલિંગ વધે નહીં બટ ઉલટાનું શું થાય છે અહીંયા? ડિક્રીઝ. સો સેલ્સમેન ઉપર જ પૂરેપૂરું ડિપેન્ડ છે પર્સનલ સેલિંગ. સો સેલ્સમેન શુડ બી અ ગુડ વન, અધરવાઇઝ પર્સનલ સેલિંગ માઇટ હેવ ધ નેગેટિવ ઇફેક્ટ્સ એઝ વેલ. Second limitation is job turnover is high. In case of salesman's job turnover is often much higher as compared to other marketing options. That means okay, you know that salesman job is not easier. Salesman job require the physical and mental fitness, right? A good language, a proper communication power, right? A calm and cool mind, etc. Right? એક સેલ્સમેન બનવા માટે પણ તમારામાં ઘણી બધી ક્વોલિટીઝ છે હોવી જોઈએ. દેટ વી વિલ લર્ન અહેડ. આપણે આગળ જોશું કે સેલ્સમેન બનવા માટે પણ તમારામાં કઈ કઈ ક્વોલિટીઝ છે હોવી જોઈએ. સો it's not easy to do the job of salesman, and that's why only it many a time salesmanની જોબમાં જોબ ટર્નઓવર છે એ ખૂબ હાઈ હોય છે. વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ જોબ ટર્નઓવર? જોબ ટર્નઓવર મીન્સ ધ નંબર ઓફ વર્કર્સ ઓર સેલ્સમેન
લીવિંગ ધ જોબ ડ્યુરિંગ ધ પર્ટિક્યુલર પીરિયડ ઇન અ કંપની. તમારી કંપનીમાંથી સેલ્સમેન છે એ અમુક સમયમાં કેટલા જોબ છોડીને જાય છે એમને કહેવાય જોબ ટર્નઓવર. ફોર એની કંપની ઇફ જોબ ટર્નઓવર ઇઝ હાઈ દેન ઇટ ઇઝ નોટ ગુડ. કોઈપણ કંપનીમાં જ્યારે જોબ ટર્નઓવર હાઈ છે, સેલ્સમેન છે એ વારે વારે જોબ છોડીને જતા રહે છે, તો એ ગુડ સાઇન છે નહીં. ઇટ્સ વેરી બેડ ફોર એની કંપની ટુ હેવ અ હાઈ જોબ ટર્નઓવર. સો જો જોબ ટર્નઓવર હાઈ છે તો તમારા માટે પર્સનલ સેલિંગ મેથડ છે એ પ્રોપર છે નહીં. દેન યુ માઇટ સ્વિચ ઓવર ટુ અધર માર્કેટિંગ ઓપ્શન્સ. એસ્પેશિયલી સ્ટુડન્ટ્સ ઇન કેસ ઓફ ટ્રાવેલિંગ સેલ્સમેન. જ્યારે કોઈ સેલ્સમેન છે એ ટ્રાવેલિંગ સેલ્સમેન છે કે એમને એમના સેલ્સ માટે એક સ્ટેટમાં કે એક સિટીમાંથી બીજા સિટીમાં ટ્રાવેલિંગ કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ છે, ત્યારે એ જોબમાં ટર્નઓવરની પોસિબિલિટી વધુ છે. રાઈટ? સો this is one more limitation of personal selling, that job turnover એ generally શું હોય છે? High. Next one, training cost. Training cost is also a one type of expenses by the company which it incurred while recruiting the sales staff. In personal selling technique, salesmen and other sales staff must be aware with all product information, industry knowledge and selling skill. Now students, as I told you કે પર્સનલ સેલિંગમાં તમારે સેલ્સમેનની રિક્વાયરમેન્ટ છે અને સેલ્સમેનમાં જનરલી જોબ ટર્નઓવર શું હોય છે? હાઈ. એટલે કે સેલ્સમેનની જોબ છે ઇઝી નથી. લોકો વધુને વધુ જોબ કરે છે પણ છતાં સામે પણ જોબ છોડે પણ એટલી જ છે. રાઈટ? તો ઇટ મે હેપન્સ કે ઇફ જોબ ટર્નઓવર ઇઝ હાઈ દેન કંપનીની જે ટ્રેનિંગ કોસ્ટ છે એ પણ શું થઈ જાય? વધી જાય. વોટ ઇઝ ધ ટ્રેનિંગ કોસ્ટ? ટ્રેનિંગ કોસ્ટ ઇઝ જનરલી ધ એક્સપેન્સીસ ઇન્કર્ડ એટ ધ ટાઈમ ઓફ રિક્રુટિંગ ધ ન્યૂ સેલ્સ સ્ટાફ. જ્યારે તમે કોઈ નવા એમ્પ્લોઈઝને હાયર કરો છો, નવા સેલ્સમેનને હાયર કરો છો, નવા સેલ્સ પર્સોનલને હાયર કરો છો, ત્યારે તમારે એમને ટ્રેનિંગ આપવાની રહેશે. વિચ ટાઈપ ઓફ ટ્રેનિંગ? ટ્રેનિંગ કઈ રીતે આપવાની રહેશે? તો કે સેલ્સમેન જ્યારે ન્યૂ છે તમારી કંપની માટે, દેન હી મે નોટ અવેર વિથ ધ પ્રોડક્ટ, હી મે નોટ અવેર વિથ ધ કંપની ઇન્ફોર્મેશન, હી માઇટ નોટ હેવ ધ સેલિંગ સ્કિલ્સ. તો તમારે બધી ટ્રેનિંગ છે એમને આપવાની રહેશે. રાઈટ? દેન ઇટ રિક્વાયર્ડ ધ એક્સપેન્સીસ. ત્યારે કંપની માટે ખર્ચ છે એક પ્રકારનો કે એમને બધી પ્રોડક્ટ ઇન્ફોર્મેશન આપવી, ઇન્ડસ્ટ્રીનું નોલેજ આપવું, એમને સેલિંગની ટેકનિક્સ છે એ તમારે શીખડાવવી, એમને સ્કિલ્સ છે પ્રોવાઈડ કરવી. દેન ઓલ ધીસ ટ્રેનિંગ કોસ્ટ ઇઝ ઇન્કર્ડ એટ ધ ટાઈમ ઓફ રિક્રુટિંગ ધ સેલ્સ સ્ટાફ. The cost of training for such staff includes various expenses like travel, accommodation, hotel, meals, training equipments, trainees' salary, etc. તમે ટ્રેનિંગમાં ક્યાં ક્યાં એક્સપેન્સીસ કરો છો? જનરલી કંપની ઇન્કર્સ વેરિયસ ટાઈપ ઓફ એક્સપેન્સીસ વાઇલ ગિવિંગ ધ ટ્રેનિંગ ટુ ધ સેલ્સમેન. કઈ ટાઈપના? તો કે એમને ટ્રાવેલિંગ રિલેટેડ કોઈ એક્સપેન્સ કરો છો, એમના અકોમોડેશન, એમના રહેવા માટેના એક્સપેન્સીસ, હોટેલ્સના, મિલ્સના, રહેવા જમવાના, ટ્રેનિંગ ઇક્વિપમેન્ટ્સ, તમે એમને ટ્રેનિંગ આપવા માટે કોઈ સ્પેસિફિક ટૂલ્સ છે, ટેકનિક્સ છે એમનો યુઝ કરો છો, ટ્રેનીઝ છે એમને પણ તમે સેલેરી આપો છો. રાઈટ? તો આ બધા એક્સપેન્સીસ છે એ તમારે એમની ટ્રેનિંગ પાછળ કરવાના રહેશે. સો ઇન કેસ ઓફ પર્સનલ સેલિંગ ટ્રેનિંગ કોસ્ટ ઇઝ વેરી હાઈ. It is not required at all in case of other mode of selling like advertising. એડવર્ટાઇઝિંગમાં તમારે કોઈને ટ્રેનિંગ નથી આપવાની, પબ્લિસિટીમાં તમારે કોઈને ટ્રેનિંગ નથી આપવાની. સો ટ્રેનિંગ કોસ્ટ ઇઝ નોટ ધેર ઇન અધર મોડ ઓફ સેલિંગ. ટ્રેનિંગ કોસ્ટ ઇઝ ઓનલી રિક્વાયરમેન્ટ ઇન કેસ ઓફ પર્સનલ સેલિંગ. તો આ એક એની વધારાની લિમિટેશન છે કે કંપનીનો એક એક્સપેન્સ છે એ વધી જાય છે. નેક્સ્ટ વન, સમટાઇમ્સ નોટ નીડેડ ફોર અસેન્શિયલ ગુડ્સ. Personal selling sometimes may not be required in essential goods or goods satisfying the basic necessities of human. Whether personal selling efforts are made or not, customers are always ready to buy such commodities or products. Students, there are certain goods or commodities or products for which any extra efforts of personal selling is not required. એ કઈ ટાઈપની પ્રોડક્ટ્સ હોઈ શકે? In case of essential products or essential goods, for example, vegetables, right? શાકભાજી છે, ક્લોથ્સ છે, રેગ્યુલર જે નોર્મલ ક્લોથ્સ છે તમારા પહેરવાના, રાઈટ? એ બધામાં એવું બની શકે કે તમારે કોઈ એક્સ્ટ્રા એફર્ટ, વધારાના એફર્ટ્સ છે કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. વાય? બિકોઝ એવરી પર્સન નોઝ દેટ
કે તમે એમાં કોઈ વધારાનું પર્સનલ સેલિંગના એફર્ટ્સ કરશો કે નહીં. કસ્ટમર આવશે જ એ પરચેસ કરવા માટે. વેજીટેબલ્સ છે તો એ કસ્ટમરની બેઝિક નેસેસિટી છે, એ પરચેસ કરવા માટે આવવાના જ છે. એના માટે કંપનીએ કે કોઈ પણ વ્યક્તિએ કોઈ વધારાના એક્સ્ટ્રા એફર્ટ લેવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. સો દેર આર સર્ટેન પ્રોડક્ટ્સ કે જેના માટે હવે પર્સનલ સેલિંગમાં વધારાના કોઈ એફર્ટ્સ લઈ આવવાની રિક્વાયરમેન્ટ છે નહીં. સો ઇફ ધ કંપની ઇઝ પ્રોડ્યુસિંગ દેટ ટાઈપ ઓફ પ્રોડક્ટ, then extra efforts are not required, right? Next one includes various heavy cost. Personal selling result in high cost, and at that time also when sales is not made or not. Such additional cost includes sales staff salary, allowances, bonus, commission, telecommunication and much more. Students, personal selling માં there are certain cost કે તમે સેલિંગ થાય કે ન થાય એ કોસ્ટ પછી તમને થાય જ. વિચ ટાઈપ ઓફ કોસ્ટ? સેલ્સ સ્ટાફ સેલરી. સપોઝ યુ હેવ હાયર્ડ 5 સેલ્સમેન. એ 5 સેલ્સમેન છે એ ફ્રેશર્સ છે, તમે એમને ટ્રેનિંગ આપી દીધી છે. દે આર રેડી ટુ સેલ ધ પ્રોડક્ટ ઇન ધ માર્કેટ. એ માર્કેટમાં પ્રોડક્ટ સેલ કરવા માટે જાય છે. બટ સિન્સ દે આર ફ્રેશર્સ, એ ફ્રેશર્સ છે, હજુ એમનો કમ્યુનિકેશન પાવર એટલો બધો સ્ટ્રોંગ નથી, તો એવું બની શકે કે તમારી કંપનીનું સેલિંગ છે એટલું બધું વધે નહીં. તો ત્યારે એવું બને કે સેલ્સ થાય પણ ખરા અને ન પણ થાય, અથવા તો ઓછું થાય. તો એવા કેસમાં પણ તમારે એમને સેલરી આપવાનું તમે બંધ ન કરી શકો. તમે એમને જે અલાઉન્સીસ આપો છો, જે હોટેલ અલાઉન્સીસ છે, ટ્રાવેલિંગ અલાઉન્સ છે, એ આપવાનું તમે બંધ ના કરી શકો. જે બોનસ કમિશન છે એ પણ તમે એમને આપવાનું બંધ ના કરી શકો. ટેલિકોમ્યુનિકેશન, દેટ મીન્સ કે ટેલિફોન ચાર્જીસ છે, ટ્રાવેલિંગના જે એક્સપેન્સીસ છે એ તમારે એમને પે કરવા જ પડે. વેધર સેલ્સ ઇઝ મેડ ઓર નોટ, સેલિંગ થાય કે ન થાય, રાઈટ. પર્સનલ સેલિંગમાં એવું બની શકે સ્ટુડન્ટ્સ કે સ્ટાર્ટિંગમાં સેલિંગ થાય કે ન થાય, તમારે આ બધી કોસ્ટ છે, બધા એક્સપેન્સીસ છે એ કરવાના રહે. સો પર્સનલ સેલિંગ ઇન્ક્લુડ્સ અ હેવી કોસ્ટ. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? સો ધીઝ ઓલ આર લિમિટેશન્સ ઓર disadvantages of personal selling. I hope students the advantages and disadvantages of personal selling are now clear to you, right? Generally in an exam, in a question of 20 marks, તમને 20 માર્ક્સના ક્વેશ્ચનમાં બંને છે કમ્બાઇન પૂછી શકે કે એક્સપ્લેન ઇન ડિટેલ ધ એડવાન્ટેજીસ એન્ડ લિમિટેશન્સ ઓફ પર્સનલ સેલિંગ. ત્યારે તમારે એમના એડવાન્ટેજીસ અને લિમિટેશન્સ બંને છે એ એક્સપ્લેન કરવાના રહેશે. So students, here with this we are ending up the session of today. I hope this session is very much useful to you. Thank you very much and have a good day.